अज साडियां जमीनां ते वड्डी अख कंपनियां दी चील मंगू जेड़ा आ कैप्टन मोदी बादल ये सारियां जुंडलियां रल के सानू लुटण लगियां होईयां। कोई लंघदा राही पुछे इस लोकां नू 80 साल दे बापू नू 80 साल दी मां नू, मां तू ए सड़क ते 500 किलोमीटर बैठी है, किन्ने दिन हो गए तेनू आई नू? मां कहंदी है मैनू अज 10 दिन हो गए इत्थे बैठी नू। तुसी जाबते नाल बैठे हो, बड़े वधिया टिकाणे ते बैठे हो, गर्दन ते गोडा धरिया होया है, सरकार साफ बंद होया है चार पासियों। पिछले 17 दिनों तो किसान दिल्ली दीयां सड़कां जाम करी बैठे ने। उन्हां वल्लों अंदोलन नूं दिनों-दिन तेज कीता जा रहा है ते किसान खेती कानून रद्द करवाउण दी जिद ते अड़े होए ने। उत्थे ही दिल्ली दे टिकरी बॉर्डर ते भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे सीनियर मीत प्रधान मनजीत सिंह कराचू दा गुस्सा सरकारां ते फुੱਟਦਾ होया नजर आया। मनजीत सिंह कराचू ने कैप्टन बादल ते मोदी सरकार दी आपसी मिली भुगत होण दे दोष लाए। उन्होंने कहा कि किसानां दीयां रहिंदियां जमीनां ते अबानी अडानी वल्लों कब्जे करन दी कोशिश की जा रही है। इन्ना ही नहीं, मनजीत सिंह कराचू ने कहा कि पंजाब दी नौजवान पीढ़ी बेरोजगार होने कारण विदेशों च जाण लई मजबूर हो रही है, जिस लई सरकारां सीधे तौर ते जिम्मेवार ने। भारत दे बहादुर लोको, साडियां मावां ते भैणां लगातार जंग दे मैदान विच डटे हुए हो। पंजाब तो लैके दिल्ली तक पहुंचे हो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडा सरकारां ने भरावो आजादी तो लैके हुण तक किहो जिहियां बख-बख हालतां बनाईयां। मैं जेड़े 5-7 मिनट मिले आ, मैं उत्ते गल करनी है। आजादी तो लैके हुण तक साडे कोलों हौली हौली सारा कुछ खुसदा जा रहा है। जमीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਖੁੱਸ ਗਏ ਆ। ट्रांसपोर्टर सारा उद्योगपतियां ने अपने हथ विच ले लिया। साडी जेड़ी जवानी है वो साडे कोलों विछड़ के बाहरले मुल्कां विच जाण लई मजबूर हो चुकी है। जे दियां खबरां पढ़िए बाद दे अंदर वो दिल नूं हिला दिंदियां। मजबूरी दे बस घर छड्डणे पै गए। मैं एक बंबे दी खबर पढ़ी। मैं इत्थे दियां सरकारां नूं कहना चाहुंदा ये देन थोड़ी है। वो बंबे दी एक मां जिहदा पुत्र इथों कुछ ना कुछ बेच के अमरीका चलिया गया, अमरीका दे विच काम करदा है। मां दा बडेपा इधरों सिखरां ते है। वो फोन करके अपने पुत्र नूं कहंदी है, मां पुत्ता मैनू इथों जा अमरीका बुला ला, जा अमरीका तो तू इत्थे आ जा। पुत दी मजबूरी बन चुकी, मां दा फोन चुकना बंद कर दिता। जदों भरावो 2 साल बाद वो पुत उस फ्लैट दे अंदर आके देखदा ओनू की मिलदा। अंदरों अंदर बार लग्या होया है, बार हाक मारदा मां कह के, पर मां बोलदी नहीं है। अंदरों कोई बाज नहीं आउंदी। जिंदा तड़वा के अंदर वड़दा है, देखदा अंदर बेड ते पे सुक्या होया करंग मिलदा। 2 साल बाद उस मां दा साडी जवानी इस सरकार ने खो लई। असीं मजबूर हो गए विदेश जाण लई, अपना देश छड्ड के। असीं ब्याह करदे अपने बच्चे दा,
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5-5 ਸਾਲ 7-7 ਸਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਖੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਖਤਮ। ਮੈਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਥੋਥੋਂ ਖੁੱਸਣਗੀਆਂ, ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਕਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੀਲ ਮੰਗੂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ, ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕੂ ਆ, ਡਾਕੂ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਂਗਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਉਸ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਏ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਰਾਹੀ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠੀ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠਰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਢਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢਾਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡੋ ਪਾਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਦਮ ਗਜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਦਮ ਗਜੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡੀ ਤੈਂ ਫੇਰੀ
ਤੇ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਂਗਾ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਚੰਦੂ ਦਬਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਦਿਨ ਆਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਪੀ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਰਸੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।